میں ہوں وسیم انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل چشمہ ادب چشمہ ادب کے ناظرین کو وسیم انصاری کا محبتوں بھرا آداب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں ایک بار پھر ہائی اسکول کے طلباء کی خدمت میں فانی بدیونی کی مشہور و معروف غزل ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، غزل کی پرفیکٹ اور جامع تصریح لے کر کے ہائی اسکول یو پی بورڈ ہائی اسکول کے طلباء کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، آئیے سب سے پہلے فانی کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ان کے غزل کی پرفیکٹ اور جامع تصریح۔ تو دوستوں، فانی بدیونی کی ولادت، فانی بدیونی کی پیدائش 1879 عیسوی میں ضلع بدایوں میں ہوئی تھی۔ فانی کا اصل نام شوکت علی خان تھا۔ پہلے آپ نے شوکت تخلص اختیار کیا اور پھر اسے ترک کر کے آپ نے فانی تخلص اختیار کیا۔ فانی بدیونی اردو ادب کا ایسا نام ہے، اردو شاعری کا ایسا نام ہے جسے تا قیامت یاد کیا جائے گا۔ اردو ادب کے آسمان پر آپ کا نام ماہ و نجوم کی طریقے سے روشن ہے۔ آپ کی غزلوں میں درد، کرب، تلخیاں، محرومیاں، نا امیدیاں، سوز و گداز، رنج و الم سب کچھ مکمل طریقے سے جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے۔ فانی بدیونی کو رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کہا ہے۔ دوستو، فانی بدیونی کا انتقال اپنے وطن بدایوں سے سینکڑوں میل کی دوری پر حیدرآباد میں 1941 عیسوی میں ہوا۔ فانی بدیونی کی جو مشہور و معروف تصنیفیں ہیں وہ ہیں باقیات فانی اور عرفانیات فانی، جو منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تو دوستوں، آئیے اب فانی کی غزل پر چلتے ہیں سیدھے۔ فانی کی غزل کی جو پہچان ہے، ہائی اسکول کے نصاب میں جو غزل شامل ہے اس کا ردیف کا ہے۔ کا جب کسی شعر کے آخر میں کا آ جائے تو آپ یہ جانیں گے کہ یہ غزل فانی بدیونی کی ہے۔ مثلاً ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ ٹھیک، تو اگر کا آتا ہے شعر کے آخر میں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ غزل فانی بدیونی کی غزل ہے۔ آئیے غزل کے مطلع پر چلتے ہیں اور مطلع کا پہلا مصرع۔ فانی کہتے ہیں ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ انسان کی زندگی ایک ایسا معمہ ہے، ایک ایسی پہیلی ہے، ایک ایسی بجھنی ہے جسے نہ تو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے، ایسا فانی کا ماننا ہے۔ فانی کہتے ہیں ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ فانی کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایک ایسی پہیلی ہے، ایک ایسی بجھنی ہے جسے نہ تو سمجھا ہی جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، انسان کی زندگی کہنے کے لیے ایک دیوانے کا خواب ہے۔ انسان کی زندگی ایک دیوانے کے، ایک پاگل کے خواب کے مانند ہے۔ جس طریقے سے ایک دیوانہ خواب میں بڑے بڑے عجائبات دیکھتا ہے، بڑے بڑے طلسمات دیکھتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت سامنے آیا ہو جاتی ہے، حقیقت سامنے آ جایا کرتی ہے کہ وہ بستر پر پڑا ہوا ہے۔ تو دوستوں، اس سے آگے بڑھتے ہیں، فانی کی غزل کے دوسرے شعر پر چلتے ہیں۔ فانی دوسرے شعر میں کہتے ہیں مختصر قصہ غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں، مختصر قصہ غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں، راز کونین خلاصہ اس افسانے کا، راز کونین خلاصہ اس افسانے کا۔ فانی بدیونی کہتے ہیں مختصر قصہ غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں۔ فانی بدیونی کہتے ہیں کہ میرے غموں کا جو قصہ ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، اتنا مختصر ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا دل ہے، میرے سینے کے اندر ایک چھوٹا سا دل ہے، اور اسی چھوٹے سے دل کے اندر میرے غموں کی داستان سمائی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے۔ یعنی کہ میرے غموں کی داستان اسی چھوٹے سے دل کے اندر سمائی ہوئی ہے، بہت چھوٹی سی میرے غموں کی داستان ہے۔ مگر وہیں دوسرے شعر میں کہتے ہیں فانی مصرع ثانی میں کہتے ہیں راز کونین خلاصہ ہے اس افسانے کا، مگر اس افسانے کا، اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس چھوٹے سے، اس مختصر سے دل کے اندر پوری دنیا کے راز سمائے ہوئے ہیں، پوری دنیا کا راز بسا ہوا ہے۔ یعنی کہ میرے غموں کی جو داستان ہے وہ بہت چھوٹی نہیں، بہت بڑی ہے۔ کیونکہ دل کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا،
बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरे खून निकला। दिल जो था एक कतरे खून के मानिंद शकल रखता है, मगर दिल अगर जोश में आ जाए तो ये इतना का हंगामा बापा कर देता है, तूफान खड़ा कर देता है। दोस्तों आइए इससे आगे बढ़ते हैं, फ़ानी की गज़ल के तीसरे सिर पर चलते हैं। फ़ानी कहते हैं, ज़िंदगी भी तो पसेमा है यहाँ लाके मुझे, ज़िंदगी भी तो पसेमा है यहाँ लाके मुझे, पसेमा है शर्मिंदा है, ज़िंदगी भी तो पसेमा है यहाँ लाके मुझे। फ़ानी कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी मुझे इस दुनिया में ला करके खुद ही नादिम है, खुद ही शर्मिंदा है। मेरी परेशानियों को देख करके, मेरे दुखों को देख करके, मेरी अज़ियतों को देख करके, मेरी दिक्कतों को देख करके, मेरे आज़ार को, अलम को, रंज को देख करके मेरी ज़िंदगी खुद ही शर्मिंदा है, नादिम है। ढूंढती है कोई हिल्ला मेरे मर जाने का, मेरी ज़िंदगी कोई हिल्ला तलाश कर रही है, बहाना तलाश कर रही है, ढूंढ रही बहाना कि किसी बहाने से मौत आ जाए और दुनिया की तमाम परेशानियों से निजात हासिल हो जाए, छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों आइए इससे आगे बढ़ते हैं, फ़ानी की गज़ल के अगले शेर पर चलते हैं। फ़ानी कहते हैं, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। फ़ानी कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम लोगों ने कभी घर को रंग बदलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आओ मेरे गम खाने को देखो, मेरे दिल को देखो, मेरा गम खाना यानी कि दिल, आओ मेरे दिल को देखो। ये मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनियों में हमेशा रंग बदलता रहता है, हमेशा जलता रहता है। मेरा दिल एक ऐसा चिराग है, एक ऐसा चिराग है, जब इसे उम्मीद रूपी रोगन मिलते हैं, जब उम्मीद की किरणें नज़र आती हैं तो ये दिल जलने लगता है, और जब ना उम्मीदियाँ नज़र आती हैं तो ये दिल बुझने लगता है। मेरा गम खाना मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनियों में हमेशा जलता रहता है, जलता रहता है। मेरे दिल के साथ कभी दुख, कभी सुख, कभी अलम, कभी खुशियाँ, सब कुछ एक साथ साथ लगी रहती हैं। मेरा दिल एक संगम है खुशियों का और गमों का। तो दोस्तों आइए इससे आगे बढ़ते हैं, फ़ानी के अगले शेर पर चलते हैं। फ़ानी कहते हैं, हमने छानी है बहुत दैरो हरम की गलियाँ, हमने छानी है बहुत दैरो हरम की गलियाँ, कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का, कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का। हमने छानी है बहुत दैरो हरम की गलियाँ, दैर यानी कि मंदिर, हरम यानी कि मस्जिद। फ़ानी बदायूनी कहते हैं दैरो हरम की गलियां गलियां हमने छान डाली हैं। मैं मस्जिद में भी गया और मैं मंदिर में भी गया, ऐ खुदा ताला मैं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, दुनिया के एक एक ज़र्रे को मैंने छान डाला है। कहीं पाया ना ठिकाना तेरे दीवाने का, लेकिन तुम्हारा ये जो दीवाना है खुदा ताला, तुम्हारे इस दीवाने को चैन से रहने का कोई ठिकाना इस दुनिया में न मिल सका। हरम में भी गया मैं और दैर में भी गया, दैरो हरम, गिरजाघर, दुनिया के एक एक ज़र्रे को मैंने छान डाला है, मगर चैन से सुकून से रहने की कोई जगह इसे मैसर न हुई। किसी शायर ने कहा है कि ज़माना छान ढाला है ये दुनिया देखी भाली है, ज़माना छान ढाला है ये दुनिया देखी भाली है, ना है कोई खुशी खुर्रम ना कोई गम से खाली है, ना है कोई खुशी खुर्रम ना कोई गम से खाली है। दोस्तों आइए फ़ानी के मक्ते पर चलते हैं। मक्ते में फ़ानी कहते हैं, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है फ़ानी मैयत, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है फ़ानी मैयत, नफस यानी कि सांस, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है फ़ानी मैयत, उम्र गुज़िश्ता गुजरी हुई उम्र, उम्र गुज़िश्ता गुजरी हुई उम्र। फ़ानी कहते हैं हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है फ़ानी मैयत। फ़ानी बदायूनी कहते हैं कि मेरी एक एक सांस जो मेरी गुजरी हुई उम्र है उसके लिए मौत बन करके गुजरी है। मैंने एक एक सांस जो गुजारी है ज़िंदगी की, वो मौत बन करके मैंने गुजारी है। मेरी जो गुजरी हुई उम्र है उसके लिए मेरी एक एक सांस जो है वो मौत बन करके गुजरी हुई है। ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का, मैयत यानी कि मौत, ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का, और ज़िंदगी नाम है मर मर के जीने का। जब इंसान मर मर करके जीता है, दुखों के साथ, अज़ियतों के साथ जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो ज़िंदगी जीने का उसे लुत्फ़ मिलता है, ज़िंदगी का मज़ा उसे हासिल होता है। तो दोस्तों ये थी फ़ानी बदायूनी की गज़ल। मुझे यकीन है आपने मुकम्मल तरीके से इसकी तसरीह समझा होगा, आपकी समझ में, आपके ज़हन व दिल में ये तसरीह समा गई होगी।
اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل چشمہ ادب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ چینل کو لائک اور شیئر کرنا قطعی نہ بھولیں، بیل آئیکن والا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔